قد اشتقت وجدتها مريض بكل جمل تركها لرجل جمل نمتها عقيدة العوامل واجب في الدين بتمام سميتها عقيدة العوامل واجب في الدين بتمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ربي رحمة الفقير أي أمل المشهور بالتفسير. الحمد لله العلي الرحيم العالم القدير الغني الحديد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار سيما ربكم الغالي. وهذه عقيدة سنينا سميتها خريطة البرية التي قد صغيرة في الهدم لكنها كبيرة في العلم. علما إن طول أتدفي لأنها في زبدات من يطفي والله أرجو في قبول العمل ونقى منها ثم في زللي. هي الوجوب ثم استحالة ثم الجواز ثالث الأقسام فافهمني تلذة الأفهام. واجب شرعا على مكلف معرفة الله العلي فاعرف بأن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى. تحية الإله فالواجب العبيد ما لم يقبل الانتفاع في ذاته فابتهلي. والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوت ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاع ولثبوت جائز بلا خفاء. ثم اعلم بأن هذا العلم أي ما سوى الله العلي العليم لغير شك الحديث مقتدر لأنه قام به تغير وجوده بعد العدم وجده والمسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بالوجود بواجبة فاعل المعبود. يظهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري ولتسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية. ويقدم بالذات فعل والبقاء قيامه بنفسه لتبقى مخالف للغير ودنيا في الذات وصفته العليا. إلا للواحد القهار جل وعلا بعلا فذاك كفر عند أهل الملة. ومن يقل بالقوة المدعاة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لازم حدوثه وهو محال فاستتيب لأنه يدعي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل منجلي. فهو الجليل والجميل والولي ظاهر القدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والصفا. ثم المعاني سبعة لرائي حياته وقدرة الإرادة وكل شيء كائن أرادا قد أمر بفتره المرا. فقد علمت أربع الأقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله فاعل مختار. بكل صفات حتما والمهما عند الحياة وكلام سامي تعلق بسائر الأقسام. إرادة تعلق بالممكنات كلها خطق واجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى. أنها ليست بغير ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف ليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا. سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والوحيد المعبود لا يفتكر غني المقتدر جائز
في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد ومن يكن فعل الصالح وجب على الإله قد أساء الأدب وجزم برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي الوقوع جائز بالعقل قد أتى فيه دليل نقلي وصل جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ضدها عليهم في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولي نعمة ويلزم الإيمان بالحساب ونشر العقاب والثواب والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والولدان ثم الأولياء وكل ما جاء من بشير حكم خرك الضروري وينضوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام أكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على الرطب وغلب الخوف على الرجاء وسر ملك بلا تناهي وجدد التوبة للأوزار ليت أنسى من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فمعنه مفر وكله مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص من الأغيار بجد والقيام في الأسهار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال وكل ذل ربي لا تطعني بقاطع ولا تحرمني من سرك الأبهم ذل العمى واختم بخير يا رحيم الرحماء على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الحاشم ختم وآله وصحبه الأكرم على النبي الحاشم ختم وآله وصحبه الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Fannaji, maka bermula orang yang berjaya itu man kana fi aqidatihi, mereka yang adalah pada akidah pegangannya, pada pegangan i'tiqad mu'taqadat, apa yang dia simpul pada percayaan dia dalam hati dia, ala tibqi, di atas muwafaqah ma bayyanahu, muwafaqah akan barang yang telah meneranglah akan dia ma barang ahlus sunnati ail jamaatilah, oleh ahlus sunnah wal jamaah. Tu jadi orang yang berjaya ni, satu daripada alamatnya ialah man kana fi aqidatihi ala tibqi ma bayyanahu ahlus sunnati wal jamaah, ialah orang yang adalah pada akidahnya, pada pegangan i'tiqad dia tu, mu'taqadat, aqaidil iman, segala simpulan-simpulan yang dia pegang dalam hati pada kepercayaan dia tu, di atas muwafaqah akan barang yang telah menyatalah akan dia barang oleh ahlus sunnah wal jamaah.
Artinya kalau seorang itu gangan dia tidak muafakat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia tu bukan orang yang berjaya. Tak. Tidak najin, tidak orang panggil berjaya lepas daripada api neraka. Sebab itulah Syekh Zainul Abidin ada satu kitab di alam Melayu kita ni, kitab Usuluddin yang orang panggil peringkat wusta lah, peringkat pertengahan. Namanya Aqidatun Naji. Akidah orang-orang yang berjaya. Orang yang kelepasan daripada api neraka. Wa qallada. Ni. Wah. Atah pada kata kana lah. Aifan naji, maka bermula orang berjaya tu. Man ialah mereka qallada yang bertaklid lah ia. Yang ni kalau dia tu orang bukan mujtahid mutlak. Tu. Kalau dia mujtahid mutlak tak boleh lah dia nak taklid. Kerana dia tu mujtahid mutlak. Tapi kalau orang yang tidak mujtahid mutlak, maka dia kena taklid. Qallada, ikutlah dia. Turutlah dia maknanya. Taklid dengan makna umum lah ni. Sebab hak taklid sungguh-sungguh dengan makna tak tahu dalil. Tak tahu dalil. Adapun para imam, mujtahid mazhab, mujtahid tarjih, mujtahid fatwa, mereka tu kiranya muqallid pada makna umum. Tapi pada hakikatnya mereka tu ialah ittiba'. Mereka tu mengikut akan imam mujtahid dengan mengetahui dalil daripada mana imam mujtahidnya istidlal. Itu dah. Jadi kalau taklid sengaja-sengaja ni tak tahu sungguh, tak ada dalil mana, tahu Quran hadis tak tahu, pakai turut betul-betul. Maka dalam bab ahkam syar'iyyah itu susah kalau nak diketahuikan dalil, kerana terlalu banyak dan terlalu sulit. Masyaqqah orang panggil nak orang awam tu tahu dalil. Sebab itulah sehingganya orang awam ni sebenarnya la mazhabalah, al-ami la mazhabalah. Bermula orang awam tu tidak ada mazhab baginya sebenar. Lepas tu mazhab dia siapa dia? Mazhabuhu, mazhab mufti dia. Mazhab orang awam ni ialah mazhab mufti dia. Jadi kalau mufti dia tu ikut Syafi'iyah, maka dia Syafi'iyah. Kalau dia mufti dia tu Malikiyah, maka dia Malikiyah. Dia tidak melazimi dengan satu mazhab orang awam ni. Kenapa? Kerana dia tak mengaji. Dia hanya menanya ke petua tu apabila dia nak tahu tu ya. Halal dah ni tok guru. Halal ke dak ni mufti? Halal ke dak ni qadhi? Wajib dah ni? Haram ke ni? Tu. Maka bila peti kata wajib ni, haram ni, halal ni, sunat ni, makruh, maka dia pun dia selalu dah. Dalil qala Allah, qala Nabi, qala Rasul, kitab mana, Bujairimi ke Fathul Wahhab ke, tak ada tahu apalah, Mahalli ke apa tak ada erti lah dianya. Tuhfah ke Nihayah tak ada erti lah. Maka kerana tu orang awam ni sebenarnya tidak ada mazhab bagi dia. Kenapa? Kerana dia awam ke? Dia hanya ikutkan mazhab mufti dia. Mufti dia berpetua dengan apa-apa mazhab, itulah mazhab dia. Jadi kalau kita nak melazimi dengan satu mazhab, kita kena mengaji lah. Baik tak? Macam kita kat pondok ni mengaji Ghayatul Takri, lepas tu Fathul Qari, lepas tu Fathul Mu'in, lepas tu tak ada Fathul Wahhab tu atas lagi dekat ni. Tapi kalau Yusuf Sabah nak duduk lama lagi, yang boleh Fathul Wahhab tu dah. Takut tak sabar dah nak sambulan ni tak ada lah Fathul Wahhab, tak ada. Wa qalladah, dan orang yang berjaya ni ialah mereka yang taklid fil ahkamil amaliyati, pada segala hukum-hukum yang bahasa amaliyah zahiriyah, maksudnya amaliyah zahiriyah, amaliyah badaniyah, amal yang bahasa jenis badan ni, imaman akan satu orang imam. Taklid tu imaman akan satu orang imam. Satu orang imam tu daripada mana? Minal a'immatil arba'ati, daripada beberapa imam yang empat, al-mardiyati, yang diredakan dia. Tu. Yang ini mazhabil arba'ah. Jadi salah satunya ialah mazhab Syafi'i. Jadi jangan kita pergi faham kata bila mazhab Syafi'i ini terus mengaji kitab al-um. Tu ada juga orang duk faham itu. Awak mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Lepas tu awak ngaji tak kitab al-um, ar-risalah. Apa herah ngaji itu. Ya Syafi'iyah ni ada madrasah dia. Hanabilah ada madrasah dia. Malikiyah ada madrasah dia. Hanafiyah pun ada madrasah dia. Jadi nak naik ke tingkatan hak tinggi itu mesti mula daripada ibtidai, daripada permulaan.
mata Safinatun Najah ke atau Ghayatul Taqrib lah biasanya. Naik. Itu kalau di Azhar apa paling tinggi itu. Kalau tak silap Minhajut Talibin, atau Majmu' Syarah Muhadzab. Sekat tu lah. Tu Al-Um tu orang rojok-rojok gitu ya. Tu. Tapi kalau di Azhar tu Munil Muhtaq pun ngaji lagi. Munil Muhtaq 4 jilid, 4 kulit tu ngaji lagi daripada kulit ke kulit. Di Masjid Al-Azhar tu. Hebatlah sana. Jadi orang berjaya ni duanya, alamat yang keduanya ialah taklid. Kalau dia orang bukan mujtahid mutlak, dia taklid pada segala hukum hakam yang bahasa amaliyah. Taklid itu imaman, akan satu orang imam minal a'immatil arba'ati, daripada beberapa imam yang 4 yang mardiyati, yang diredai. Summa kemudian tamamul apa itu? Tamamul lam satu tu bukan dua tu nun tu titik ia tu berakuat dakwat titik tu. Tamamun nikmati begitulah. Macam tulis alif la al-laimah apa tu. Macam dua la dah. Jadi la kedua tu bukan lam dah, titik tu ia berakuat barangkali dakwat dia tu. Summa kemudian tamamun nikmati, melengkapi menyempurnaikan nikmat, wan najati, dan melengkapi menyempurnai akan kejayaan tadi itu, fi suluki maslakil Junaidi, pada suluk, pada perjalanan. Perjalanan mana? Maslakil Junaidi, ya, maslak makna tepat perjalanan, tepat jalan, makna pada perjalanan yang diperjalanikan bagi Junaid, yakni Al-Junaid Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi kemarin tu. Tu. Iaitu Raisus Sufiyah atau Sayyidut Ta'ifatis Sufiyah, ketua penghulu bagi satu fuq Sufiyah. Penghulu bagi Ta'ifah As-Sufiyah ni Syekh Junaid Baghdadi lah. Dalam itu ada kalam yang tu molek. Wa min kalamihi, setengah daripada kalam Syekh Junaid Baghdadi ni, dia katakan ma akhadna tasawufa, tidak mengambillah oleh kami akan tasawuf itu anil qila wal qala, daripada qil dan qal. Kami tak ambil ilmu tasawuf ni daripada qila wal qala. Lepas tu ilmu tasawuf ni ambil daripada mana? Walakin akan tetapinya anil ju'i wa tarkid dunya wa qat'il ma'lufati wal mustahsanati. Itu. Artinya kalau gitu tak payah mengaji lah kita tasawuf, dah tak ambil daripada qil wa qal. Bukan maksud gitu. Yang ni hakikat pengamalan tasawuf tu. Tu zauq, kecak rasa benda hak dibicara dalam kitab-kitab orang sufi itu bukan semata-mata diambil daripada kitab, tetapi daripada mujahadah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersusah payah menjalani pada jalan kami, pasti kami tunjuki akan dia tu pada jalan kami. Tu makna dia ma akhadna at-tasawwuf 'anil qila wal qala walakin 'anil ju'i wa tarkid dunya wa qat'il ma'lufati wal mustahsanati. Tidak mengambillah oleh kami akan tasawuf tu daripada kiwaqa. Perkataan orang tu perkataan orang ni maknanya kiwaqa ni maknanya perkataan syekh tu perkataan syekh ni. Semata-mata kiwaqa tu maklumat ilmu baru. Semata-mata kiwaqa tu orang panggil ilmu. Supaya kita pergi ke doktor sakit apa-apa, kita mengadu hal pada doktor. Doktor kata awak nyakit ni saya cek dah ni. Lepas tu doktor pun beri obat. Lalu doktor kata ni ubat ni ubat ni ubat ni. Hak ni makan sikit-sikit berapa butir sehari, lepas makan kau sebelum makan kau dah. Maknanya kita dengar hak dia tu. Tapi penyakit-penyakit kita tu nak sembuh tak dapat dengan sebab dengar hak doktor kata lagu tu tanpa kita pergi telan ubat tu lepas balik daripada klinik. Balik klinik obat lalu baca ambil flah, tak ada apa-apa. Pas sihat dah. Tak sihat lah penyakit kita tu. Itu lah. Sama tak kita ngaji tasawuf ni, lepas kitab tu kitab ni, kitab tu kitab ni. Habis sekolah kitab tasawuf. Tapi kita tidak mengamalkan apa kiwaka yang disebut dalam kitab-kitab kita mengaji,
maka tasawuf tu tak akan dapat. Nah, maka tasawuf dapat lagu mana? Walakin akan tetapi tasawuf tu dikecapinya anil ju'i. Tu kinayah daripada mujahadah, daripada belapar. Wa tarkid dunya, meninggalkan dunia. Yang tinggal hati dia tu tidak peluk, tidak sayang, tidak kasih, tidak hubbud dunia, tidak cinta pada dunia. Bukan tinggal dunia, tinggal tubuh badan, tinggal tubuh badan ke? Kena naik boleh lah. Nah. Tu tinggal dunia pakai tok kereta jual, rumah jual, tu telanjang wagel jalan. Tu orang panggil gila lah tu. Nah. Tinggal dunia tu tinggal daripada hati. Usahakan buang hati itu cinta pada dunia. Dengan apa? Dengan banyak bersedekah, berwakaf, berinfak, nah. Tu tolong orang, bantu orang. Itu dia panggil asaha mujahadah, tinggalkan dunia daripada hati. Tu. Wa qat'il ma'lufati wal mustahsanati, dan memutuskan segala benda-benda yang melazat, mengenakkan, yang menggiurkan maknanya, dan perkara-perkara yang dibilang elok pada dunia, tinggal zuhud dan sebagainya lah tu. Itu setengah daripada perkataan Junaid al-Baghdadi, Abul Qasim Junaid al-Baghdadi, Sayyidut Taifah Sufiyah, ketua penghulu bagi Taifah Sufiyah. Jadi nak melengkapikan nikmat kejayaan ni, menjalani pula pada perjalanan Junaid Baghdadi wa atba'ihi, dan para-para pengikutnya Junaid Baghdadi. Bila tu? Tengok ni penting ni, tanda molek ni. Bilakah boleh kita tu masuk bersuluk, masuk tariqah tasawuf, masuk dalam perjalanan orang sufi, ba'da kamadian an ahkama dinahu, kemudian daripada teguh, ba'da an ahkama dinahu, kemudian bahawa setelah teguhlah akan agama najin tadi tu, ala tibti, di atas muwafaqah, ma bayyanahu, barang yang telah menyatalah akan dia barang, al fariqanil mutaqaddimani, oleh dua fuak yang terdahulu kedua-duanya. Nampak tak? Tu garis bawahi ke perkataan ni. Artinya seorang tu nak mengaku salik, nak mengaku orang sufi ke dan sebagainya, mestilah kemudian daripada teguh dah agama dia tu di atas muwafaqah akidah yang dinyatakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, amalan syariat yang dinyatakan oleh salah satu daripada 4 mazhab. Tu. Sebab apa begini ni? Sebabnya takut kita tertipu lah. Nah. Tu. Takut tertipu. Tu. Takut kita tu tertipu daya, dia panggil. Nah. Ramai orang sekarang ni, apabila dia tu duduk dalam kejahatan dulunya, maka apabila dia diberi taufik lah, kita kata hidayat lah, nak taubat, tak nak tinggal ada perkara-perkara jahat yang dia buat dulu, tu dia lakah ke hak tiga ni, tu dia pergi cari tok tarekat, tok tasawuf, tok sufi lah dia dah, tanpa dia belajar akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, tanpa dia belajar fiqh ahkam syar'iyah. Nah, tu lopak. Nak wirid, nak berzikir, nak suluk, nak mujahadah selalu. Maka ketika tu orang tu tertipu dengan syaitan dalam beragama. Sebab apa? Sebabnya akidah yang benar Ahli Sunnah wal Jamaah muwafaqah dengan perkara yang wakil itu, akidah yang betul, akidah yang hak, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah itu fardu ain. Dan melaksanakan orang panggil perintah Allah daripada semaya, puasa, zakat, haji, umrah, tu, daripada robok ibadatnya, muamalatnya, munakahatnya, itu orang panggil fardu. Fardu ain. Tiba-tiba dia pergi melebihkan orang panggil hak bukan fardu ain. Mana nak pergi tajalli selalu dah. Tajalli selalu dah. Tasawuf pada fardu ain. Itu tasawuf muamalat batiniyah. Makna tasawuf kita bercara kata sifat-sifat mazmumah dalam hati kita. Untuk kita lawan. Keluarkan orang panggil. Jangan bersifat dengan sifat tersebut.
Begitu juga tahallikan dia dengan sifat mahmudah. Itu orang panggil tasawuf fardu ain tu. Tiba-tiba orang ni kadang-kadang dia tak sihat tu, lambat dia ya. Dia nak tarekat selalu dah. Ni. Nak asuk suluk selalu dah. Sebab tu hari tu pakai baju cak korok, seluar jeans soyak lutut. Tiba-tiba tobat tu, piah tajam dah Serba besar piah tajam sebab kata tekak. Hebat dia. Tinggi selalu naik martabat. Sufi dah ni. Teramai orang tertipu lagu tu. Sebab tu Sidi Ahmad Ad-Dardiri dia peringat nak masuk bersuluk atas jalanan Junaid Baghdadi dan pengikut Junaid Al-Baghdadi ni bila? Ba'da'an ahkamadinahu ala tibqi ma bayyanahu al-fariqanil mutaqaddimani. Kemudian daripada sesungguhnya telah teguhlah akan agamanya di atas muafakat barang yang telah meneranglah akan dia barang oleh dua fuq yang terdahulu kedua-duanya. Mana? Daripada mutakallimin dan fuqaha. Itu maknanya fariqanil mutaqaddiman ni makna kena kepada mutakallimin dan fuqaha. Itu. Siapa tu? Ya. Titik notas itu dia. Ni khabar muqaddam. Al-Qutbur Rabbani itu ialah mubtada muakhar. Gitu. Mimman setengah daripada mereka salaka yang telah memperjalanilah ia man maslakahu akan perjalanannya Syekh Junaid Baghdadi. Mubtada muakhar. Al-Qutbur Rabbaniyu, iaitu kutub. Kutub ni maknanya gelar wali lah tu. Wali kutub dia panggil. Pada zaman dia tu dia kutub. Dia dirojok oleh sekalian awal auliya hak lainnya. Itu dia panggil al-qutbu, kutub. Ini semua ni istilah-istilah dalam ilmu tasawuf pada pangkat orang-orang wali. Al-Qutbur Rabbaniyu, kutub. Ar-Rabbaniyu yang bahasa Rabbani. Siapa? Al-Imamu yang diikuti Sayyidi, tuanku Ahmadu Nur Rifaiyu. Ini syekh pengasah bagi tariqah Rifaiyah. Itu nama dia hak sebenarnya Ahmad bin Abil Hasan Ali Ar-Rifai. Itu nama dia hak sebenar. Lepas tu bin Ar-Rifaiyu selalu dia. Tu. Ni orang panggil nisbatun ila jaddihi as-sabi'. Ar-Rifai itu nisbah kepada datuk dia yang ketujuh. Siapa dia Sidi Ahmad Ar-Rifai ni? Bukan orang calai-calai lah. Kalau dalam tu ada sebut qala al-Manawi fi kawakibid durriyah fi manaqibis sufiyah. Kitab ni ada bawah 4 jilid. Kitab kawakibud durriyah fi manaqibis sufiyah. Ada 5 jilid ke 4 jilid? 5 jilid kalau tak silap. So 2 3 4 5 kalau tak silap saya lah. Tebal-tebal tu. Karangnya Al-Manawi, Al-Munawi ke Al-Manawi nama dia. Al-Munawi kalau tak silap. Tu. Dia manaqib para waliullah, dimuatkan dalam kitab 5 jilid tu. Kan namanya Kawakibud Durriyah, bukan kawakib hak nahwu tu bukan. Nama dia Kawakibud Durriyah fi manaqibis sufiyah. Sidi Ahmad Ar-Rifai ni kana faqihan ala mazhab Syafi'i. Dia ni seorang yang faqih di atas mazhab Syafi'i. Tu jadi bukan orang calai-calai lah. Nak jadi wali ni orang yang faqih, yang alim, yang wara', yang wira'i. Bukan nak duk goreng jadi wali dah. Sebab apa? Suka cakap bab ketuhanan. Tahu tak semaya baik, tak tahu hukum halal haram jadi wali. Tu bukan wali, kuali tu. Wala dia panggil, bukan wali. Atau kuali dia panggil. Itu dah. Wafat dia ni pada tahun 578 dah.
Tuwfiya sanah 578 Hijriah. Lagi setengah daripada wal qutbu. Ini atah pada kata al-qutbur rabbani. Yani mimman salaka maslakahu. Setengah daripada. Dia sebut setengah aja. Sebab ramai wali-wali tu ramai. Nak bila tengok gak jadi 5 jilid macam Al-Munawi karang kitab Kawakibud Durriyah tu lah. Dia sebut setengah je, sebahagian. Setengah daripada mereka yang telah menjalani akan perjalanan Syekh Junaid Baghdadi ni ialah Al-Qutbur Rabbaniyu, wali kutub ya bahasa Rabbani, Al-Imamu yang diikuti maknanya imam, Sayyidi penghuluku, Abdul Qadiril Jilani atau Jailani, boleh baca dua. Jilani atau Jailani, boleh baca dua. Tu nama dianya. Nama penuh dianya kalau kira-kiranya Abdul Qadir bin Abi Saleh Musa bin Yahya Al-Jilani Al-Hambali. Dia ni kana Hambaliyul mazhab. Dia ni orang panggil alim dalam mazhab Hambali lah. Tu kana fil fiqhi imaman. Dalam tasawuf la yusami lah, tak usah cakap lagi lah. Memang kemah. Orang panggil Sultanul Aulia, bahkan digelarkan dia ni Sultanul Aulia, sultan para wali pada zaman dia ni. Kalau Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Kalau Sidi Abdul Qadirul Jailani ni digelar dengan Sultanul Aulia. Maka tarekah dia tu dipanggil tarekah Qadiriyah. Bukan Qadariyah ni. Ada. Dulu ada orang mari pondok ni. Pakai subai besar. Subai besar. Piyah saja atas kepala. Jatuh cicak belah dua mati ada yang ngucap. Dia kata ustaz. Dia kata ustaz bawa tarekat ke apa pondok ni? Kata tak ada tarekat. Pondok ni pondok ngaji. Tarekat kita tarekat ngaji kata. Wih. Ni sufi ni. Nah. Sufiyah, Raudhah Sufiyah, Sufi lagi. Ma'had Rumi Sufi lagi. Nah. Sufiyah lagi, Sufi lagi. Kata Sufi itu tak semestinya bertarekah. Nah. Lagi pula Sufi hak kedua tu, nah. Itu kena kepada Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Dia kata saya tarekat kata. Saya tarekat Qadariyah Ustaz. Siap. Kalau tarekat Qadariyah sesat lah awak ni kata. Macam mana boleh sesat kata? Tarekat Syekh Abdul Qadir Jailani kot kata, tak kira sesat. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani tu tarekahnya Qadiriyah. Kalau Qadariyah tu Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah ni. Ya ke? Iyalah. Saya tak tahu kata, saya tak sebut tarekat Qadariyah. Ni ayat katanya. Nah, laju ke tarekat. Tapi tak segan nak mengaji. Tu. Cuba tengok. Tok Ali Nahu ramai tak pengikut? Ada? Ramai tak? Nak? Tok Ali Quran ramai tak pengikut? Ramai? Tak ramai. Tok Ali Tauhid lagi kurang. Nak pula kata Tauhid ni falsafah Yunani pula. Kau lagi orang lagi ngaji. Tok alim fiqh, kau lagi kurang. Tapi kalau tiba-tiba orang tu jadi syekh tasawuf, penuh jujur. Ramai ikut dah tu ni. Tu siap. Bolak-balik lah siungnya. Lepas duit anak murid ni habis banyak pun tak apa. Nah. Kereta tok gudeh ya. Ferrari suk siapa? Porsche suk siapa lah. Anak murid wi ketuk guru ni tok syekh. Nah, mahabbah syekh, hubbus syekh fi tariqah. Nanti ni cinta syekh pada tariqah. Kalau syekh hak sungguh tu ada tapi payahlah nak cari. Tu. B. Wa atba'uhu, dan para pengikutnya, pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani.
Para pengikut Syekh Abdul Qadirul Jailani ni pun mengikutkan sejalanan Syekh Junid Baghdadi juga. Jadi nak ceritanya, walaupun jalanan tu banyak-banyak, tetapi semuanya akan sambung kepada Syekh Junid Baghdadi dan akan naik sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad dalam ilmu tasawuf. Syekh Abdul Qadirul Jailani ni wafat tuwfiya sanah 591 Hijriah dah. Dia wafat pada 591 Hijriah. Jadi tua Syekh Ahmad Ar-Rifai lagi lah. Tak? Betul. Baik. Wal qutubur rabbaniyu lagi. Ai wa mimman salaka maslakahu. Dan setengah daripada mereka yang telah memperjalani akan perjalanannya Syekh Junid Baghdadi ialah al-qutubur rabbaniyu, wali kutub yang bahasa rabbani, as-sayyidu Ahmadul Badawiyu. Gitu. Ahmadul Badawiyu. Sidi Ahmad Al-Badawi. Sidi Ahmad Al-Badawi ni Babul Aulia fi Misra. Gelar dia hanya pintu para wali di Mesir. Sebab tu kalau orang pergi Mesir, kalau orang tahulah makam wali mula-mula dia akan pergi ziarah ialah ni Sidi Ahmad Al-Badawi. Sidi Ahmad Al-Badawi. Nama dia Ahmad bin Ali bin Ibrahim bin Muhammad. Ahmad bin Ali bin Ibrahim bin Muhammad. Dalam tu ada tu Ahmad bin Ali bin Ibrahim bin Muhammad bin Abu Bakar Abul Abbas kunyah dia. Al-Ma'ruf bi Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Tu Ahadul Auliya Al-Masyahid. Salah seorang daripada wali-wali yang masyhur dan digelarkan dia tu Babul Auliya fi Misra. Pintunya para wali di Mesir. Tuwfiya bi Tanta, wafat dia di Tanta, di satu muhafazah di Tanta, makam dia di situ di Tanta. Jadi kalau kita pergi ke Mesir, sebelum kita nak melakukan ziarah aulia yang lain, kata setengah daripada guru-guru masyayikh sananya, sayugianya kita pergi ziarah pintu dulu. Ya'ti babahu, kita mendatangi ke pintu dia, baru lagi ke wali-wali yang lain. Tu dia wafat ni pada tahun 965 Hijriah. Wafatnya Sidi Ahmad Al-Badawi ni pada tahun 965 Hijriah. Tu. Setengah daripada karamah dianya ialah wajah dia tu bercahaya. Sampai satu tahapnya wajah dia tu bercahaya. Sebab itulah dipernama al-musamma biwajhil qamari. Tu dipernamakan juga orang panggil Sidi Ahmad Badawi ni dengan wajah bulan. Apa? Sebab bercahaya. Kuat tak kuat cahaya dia tu sehingga dianya pakai ke ni penutup muka. Sebab apa? Sebab kalau ada orang tengok muka dia tu sampai tahap rebah pesel. Itu cerita hak masyhur lah tu. Lagu mana kau cerita hakikatnya kita serah pada Allah lah. Begitulah cerita Sidi Ahmad Badawi ni. Tu. Seorang murid dia tu pernah nak tengok muka dia. Satu hari duduk tunggu kat belakang tengah malam. Ya Sidi Ahmad Badawi ni semaya atas bumbung. Atas bumbung rumah, atas sutuh rumah. Jadi anak murid dia tu rukah tangga, ita tengok takut Sidi Ahmad Badawi ni buka muka nak semaya. Maka Sidi Ahmad Badawi buka lah muka dia nak semaya. Tapi tak dapat lihat. Maka bila sudah semaya tu, Sidi Ahmad Badawi tahu kata ada orang ngitik duduk belakang. Dia pun tutup muka dia. Dia kata, apa tujuan mari duduk mengitik ni? Anak murid dia pun tersedar kata dia telah terkantoi dekat sini. Berigak.
duk ngitik tok guru nak tengok muka, tapi tak nampak tok guru duduk mengadap kono. Kaya duduk belakang. Oi, mana muka dia tengok. Ni pun masuk berapa? Dia kata, aku duk mengitik ni, kata tok guru, nak tengok muka tok guru. Lagu mana muka kan? Muka tok guru hak sebenar. Jadi Sidi Ahmad Badawi kata, mu tak akan mampu. Kalau mu tengok kena mudarat atas dirimu, maka mu kena maaf kesalahan aku sebab buka perca kain hak menutupi wajah muka Sidi Ahmad Badawi. Oh tak apa tok guru. Nah. Apa-apa terjadi saya tanggung. Nak sangat-sangat tengok. Maka Sidi Ahmad Badawi pun buka. Buka tu kak. Keboh meninggal dunia situ selalu. Mati situ selalu. Tu ceritanya. Wallahualam lah. Banyak macam lah cerita wali-wali ni. Kalau dia baca dalam kitab Kawakibud Durriyah tu. Tapi semuanya amrun khariqun lil adati. Perkara-perkara yang mencarikan adat. Maknanya jaizul fil akli. Harus pada akal. Habis lagi wal kutubu wa mimman salaka maslakahu, dan setengah daripada mereka yang telah memperjalani akan perjalanan Syekh Junid Baghdadi ni juga al kutubur rabbaniyu wali kutub, ia bahasa rabbani as-sayyidu. Sayyid. As-Sayyid ni dia ni Qurashiyun, Hashimiyun, Syafi'iyun, ahadul a'immati alladhi azharahu Allahu lahum al-mughayyibat. Tu dalil tadi sebut. Jadi Al-Manawi kata dalam kitab Kawakibud Durriyah fi Manaqibis Sufiyah, Sidi Ibrahim Ad-Dusuki, Sayyid Ibrahim Ad-Dusuki. Tu. Ini keturunan Quraisy, Hashimiyun, dan mazhabnya Syafi'iyun. Mazhab Syafi'i. Alim dalam ilmu, tapi kalau tak silap dia Maliki dia. Ya. Apa ya Syafi'iyun? Kalau tak silap dia ni mazhab Maliki kalau tak silap. Yang ada karangan dia dalam mazhab Maliki 4 jilid, Hasyiah Ad-Dusuki fi Fiqhil Maliki. Kalau tak silap lah. Takut tukar guys. Rasa Ibrahim Ad-Dusuki ni dah. Begitu juga Hasyiah di atas syarah Ummil Barahin. Bukan Ummu Ibrahim dah. Ummil Barahin. Ni. Ummil Barahin. Ummil Barahin. So, Ummi apa? Ummi Ibrahim. Ummu Ibrahim. Ummil Barahi. Syarah dia, Hasyiah dia. Syekh Sidi Ibrahim Ad-Dusuki kalau tak silap tak? Kalau tak silap lah. Jadi tariqah dia ni tariqah Ad-Dusukiyah atau dinama juga tariqah Burhamiyah. Tariqah Ad-Dusukiyah ataupun tariqah Al-Burhamiyah. Tu tariqah Al-Burhamiyah, Syekh Ibrahim Ad-Dusuki ni, Sayyid Ibrahim Ad-Dusuki. Wafat Sidi Ibrahim Ad-Dusuki ni ialah pada tahun tuwfiya sanah 976 Hijriah 976 Hijriah. Tu. Hebat tak hebat Sidi Ibrahim Ad-Dusuki ni, dia boleh bercakap dengan sekelia bahasa. Sama ada bahasa Ajam, sama ada bahasa Ajam tu bahasa apa tak kira, Cina kan boleh. Kemudian dia boleh juga bahasa Suryani. Dah lain daripada bahasa-bahasa yang lain boleh laku. Bahkan dia tahu bahasa Benatai. Bahasa Benatai liar, bahasa burung, dia faham. Itu disebut dalam kitab Manaqib. Kawakibud Durriyah fi Manaqibis Sufiyah tu. Dia baca sendiri lah tu. Baik. Wa atba'uhu, dan para-para pengikutnya Sidi Ibrahim Ad-Dusuki juga ialah mimman salaka maslakahu maslak Syekh Junid Baghdadi. Wal kutubur rabbani ay wa mimman salaka mimman salaka maslakahu
setengah daripada mereka yang telah memperjalanilah ia akan perjalanannya Syekh Junid Baghdadi. Al-Qutubur Rabbaniyu ialah kutub wali kutub yang bahasa Rabbani. As-Sayyidu Sayyid Aliyun, As-Sayyidu Aliyun Abul Hasani Syadzuli. Nah, tu. Tu nama dia Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurmuz bin Hatim bin Qusay bin Yusuf bin Yusha. Macam mana tu? Bin Wari ke apa? Bin Abi Battal, Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Idris bin Umar bin Idris bin Abdullah bin Hasan Al-Musanna bin Sayyid Syababi Ahli Jannah, iaitu Hasan bin Amiril Mukminin Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, bin Fatimah Az-Zahra bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abul Hasan Syadzuli ni ialah Al-Hasani dah. Tu. Jadi dia ni orang kulit gelap ni. Asy-Syadzuli tu nisbatun ila Syazilah qaryatun bil Ifriqiyah. Jadi Syadzuli ni nisbah kepada Syazilah. Syazilah ni satu kampung di negeri Afrika. Bi Ifriqiyah. Mana Afrikiyah ni di Afrika lah. Jadi Abu Hasan Syadzuli ni memang orang kulit gelap lah, orang kulit hitam. Guru dia ialah Abdus Salam bin Mashish. Kenapa tu? Dia ada Faluqiba bi Syadzuli, maka digelarkan dengan Syadzuli li annahu qala lahu syaihu, kerana sesungguhnya telah berkatalah bagi Abul Hasan Syadzuli itu syaihu oleh gurunya. Siapa? Sayyidi Abdus Salam bin Mashish. Ya Ali, irtahala ila Afriqiyati. Musafirlah. Irtihal ni maksudnya musafirlah. Nah. Tu, gilah. Musafirlah kepada negeri Afrika. Wa askana biha baldan tusamma Syazilah. Syazilata. Fa inna Allah Ta'ala yusammika Syazili. Gitu. Dan duduklah di Afrika tu akan negeri yang bernama Syazilah. Karena sesungguhnya fa inna Allah Ta'ala yusammika, karena sesungguhnya Allah Ta'ala mempernamakan engkau Syaziliyah, akan Syazili. Tu. Gitu. Jadi dia pergi ke Syazilah tu atas perintah tok guru dia lah. Kemudian terakhirnya di Mesir lah. Kemudian di Mesir tu kita cerita dah kan, berlaku fitnah terhadap Syadzuli tentang nasab dia tu. Kemudiannya dia pergi ke Humaithirah. Wa fi Humaithirah saufa tarah. Selagi sampai di Humaithirah, mu akan dapat lihat lah. Itu cerita Imam Abu Hasan Syadzuli tu kita cerita dah dulu kan. Sehingga diberi kepada seorang sayyid tu bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya, hal Syadzuli min zurriyatika? Adakah Syadzuli itu setengah daripada zuriat engkau? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi seorang sayyid di Mesir tadi tu jawab dalam mimpi dia, na'am. Ya. Bal bahkan man ta'allaqa bil far'i faqad ta'allaqa bil juz'i. Bahkan barang siapa yang bertakluk, berhubung, bergantung dengan farak, yakni dengan cucu cicit, dengan zuriat Nabi maksudnya, nescaya seumpama dia bergantung atau bergantung dengan usul, iaitu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itulah wa atba'uhu, dan tak wafat tu wafia sana. Tu wafatnya Sidi Abu Hasan Syadzuli ni pada tahun 956 Hijriah dah. 956 Hijriah.
Dan banyaklah para fuqahanya bertariqah dengan tariqah Syazuliyah. Banyak tariqah Syazuliyah tu para fuqaha bertariqah dengan tariqah Syazuliyah. Antara lain kalau tak silap sayanya Syekh Abdul Wahab Sya'rani sendiri, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari kalau tak silap. Siapa lagi banyaklah. Ibnu Hajar Al-Haytami sendiri. Ibnu Hajar Al-Haytami sendiri kalau tak silap. Fuqaha tu lah kan. Tapi ikut Syazuliyah. Kalau tak silap. Antara fuqaha yang mengikut tariqah Syazuliyah. Anak murid dia Imam Abu Abbas Al-Mursi. Kemudian turun laginya murid kepada Imam Abu Abbas Al-Mursi ialah Ibnu Athaillah Al-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam tu. Baik habis. Wa atba'uhu, dan para pengikutnya, para pengikut Imam Abu Hasan Syazuli juga ialah setengah daripada mereka yang menjalani akan perjalanan Syekh Junaid Baghdadi. Wal qutubur rabbaniyuh, lagi wa mimman salaka maslakahu, dan setengah daripada mereka yang telah memperjalani la iyaman tu akan perjalanan Syekh Junaid Baghdadi. Al qutubur rabbaniyu wali kutub ya bahasa rabbani sayyidi tuanku Muhammadun, Muhammad al-Khalwati. Tu nama dianya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Karimiddin. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Karimiddin Al-Khalwati. Ni Syekh pengasas muassis tariqah Khalwatiyah. Salah seorang yang masyhur daripada Nusantara ni yang jadi Syekh tariqah Khalwatiyah ialah Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari daripada Makassar. Kalau tak silap kubur dia tu di Afrika juga kalau tak silap. Kalau tak silap lah. Wa atba'uhu, dan para pengikutnya. Baik habis. Wal kutubur rabbaniyu Sayyidi Abdullah Al-Naqsyabandi. Al-Naqsyabandi lah. Ai wa mimman salaka maslakahu, dan setengah daripada mereka yang telah memperjalani la iyaman akan perjalanan Syekh Junaid Baghdadi itu ialah Al-Qutubur Rabbaniyu wali kutub ya bahasa Rabbani Sayyidi tuanku Abdullah An-Naqsyabandiyu. Abdullah Bahauddin An-Naqsyabandi kalau tak silap nama dia. Tak ada dalam cerita Abdullah An-Naqsyabandi tak ada sih. Ada tak dalam? Tak ada. Tak ada cerita An-Naqsyabandi ni. Tak ada. Kalau tak silapnya Abdullah Bahauddin An-Naqsyabandi lah ni, pengasas tariqah An-Naqsyabandiyah. Tariqah yang sanadnya berhubung kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa atba'uhu, dan para pengikutnya Syekh Abdullah An-Naqsyabandi. Fahaula'i, maka mereka itu kulluhum, semuanya sekali mereka itu, tu takkid pada kata haula. Fahaula'i kulluhum, maka bermula mereka itu sekaliannya, semua mereka itu sadatul ummati, ialah penghulu bagi umat al-Muhammadiyati, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum, meredalah oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu sadatil ummah, wa anna, dan daripada kami bihim dengan mereka itu sadatil ummatil Muhammadiyah. Amin, ay istajib doa'ana ya Allah. Itu sebagai doa lah tu. Mudah-mudahan kita dapat barakah dengan sebab kita duk sebut-sebut nama para aulia. Karena sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam inda zikril aulia tanzilur rahmah. Di sisi disebutkan nama-nama wali, cerita-cerita aulia, wali-wali itu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana tu Syekh Sidi Ahmad Ad-Dardiri mendoakan mudah-mudahan kita dapat orang panggil barakah, karena sebagaimana didapatkan daripada Allah Ta'ala kepada sadatil ummatil Muhammadiyah tadi, iaitu
penghulu-penghulu bagi ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis. Kemudian kata dia fasyaikhul ladzi yadullu 'ala Allah ta'ala yajibu an yakuna qad salaka 'ala tariqati syaikhin min masyayikhit tariqi wa ta'iba wa jahada nafsahu hatta tahzabat wa zalat anha ar-ru'unatul bashariyatu. Tu penting tu. Wallahu a'lam. Di situlah. Tak lama dah ni. Belum Ramadan khatam insya-Allah. Nah. Sikit. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qala syaikhi, telah berkata guruku. Siapa guru Imam Ghazali sini? Iaitu Abu Bakrin Al-Waraqi lah. Itu Abu Bakar Al-Waraqi rahimahullahu ta'ala, merahmati akan dia syaikhi oleh Allah Ta'ala. Dia kata mana ni maqalul qaw bagi qala syaikhi. Kata tu guru dia pula fi haddit tawakkuli, pada menyatakan hak tawakkul ni. Definisi tawakkul kemarin tu yang mari perkataan guru-guru dia hak lain. Nah, ba'du syuyukhina. Hari ni wak mari guru dia hak sengerti hak dia wak jadi mursyid dia. Dia kata kan at-tawakkulu, bermula tawakkul, wa ta'alluqu, bermula tawakkul dan ta'alluq tu zikrani ay fil qalbi, begitu. Zikrani ay fil qalbi, iaitu dua ingatan di dalam hati. Tawakkul dan ta'alluq ni dua ingatan di dalam hati. Jadi hak kemarin Abu Umar kata at-tawakkulu tarkut ta'alluqi, bermula tawakkul tu meninggalkan ta'alluq. Ini ta'alluq tu bergantung selain daripada Allah. Wa ta'alluqu zikru qiwami binyatika an syai'in dunallah. Bermula ta'alluq bergantung tu ialah menyebut ke orang panggil kekuat apa? Perkara yang mengkuatkan tubuh badan kita, nah, daripada sesuatu selain daripada Allah. Kalau gitu katanya guru Imam Ghazali, tawakkul dan ta'alluq ni dua ingatan yang ada dalam hati. Zikrani ay fil qalbi. Kalau gitu fatawakkulu, maka bermula tawakkul itu huwa, ialah tawakkul ni zikru qiwami binyatika, menyebutkan qiwami binyatika. Nah, perkara-perkara yang mengkuatkan tubuh badan kita ni, daripada rezeki, nah, makan minum, ikutlah pakaian, tempat tinggal ni min qibalillahi ta'ala, daripada pihak Allah Subhanahu wa taala. Biqiba, kibar baca bikasril qafi wa fathil ba'i, baca dengan baris bawah ke qaf dan baris atas ke ba. Nah, qibalillahi ta'ala. Jadi kalau dalam hati kita tu ya Allah aku nak makan, ya Allah aku nak air, kita duk sebut gitu, ya Allah aku nak tempat tinggal, ya Allah, ya Allah, dalam hati kita ingat lagu tu. Duk sebut-sebut perkara-perkara yang mengkuatkan tubuh kita. Qiwami binyatika, mana yang mengkuatkan tubuh badan kita, mengkuatkan jasad badan kita ni, kita sebut tu kepada Allah, min qibalillah, maka tu dia panggil tawakkul. Wa ta'alluqu, dan bermula ta'alluq pula, pergantungan kepada selain daripada Allah ni, zikru qiwamiha, menyebut-nyebut, mengingat-ingatkan qiwamiha akan perkara yang kuat akan dia, akan binyah tadi, akan tubuh badan tadi, amman dunallah, daripada mereka selain daripada Allah. Dalam hati kita, aku nak minta duit orang itu, aku nak minta makan orang itu, aku nak minta kereta orang itu. Itu dia panggil apa? Orang panggil ta'alluq. Jadi kalau tawakkul tu hati kita tu menyebut perkara tadi minta dengan Allah. Kalau ta'alluq tu hati kita tu duk menyebut-nyebut perkara tersebut kepada selain daripada Allah. Itu dia beza tawakkul dengan ta'alluq. Kemudian kata Imam Ghazali ni berhenti situ, habis intaha perkataan syaikhi. Wal aqawilu, dan bermula segala perkataan-perkataan apa? Perkataan al-mazkuratulah yang tersebut tu,
iaitu hak kemarin tu, qala ba'du syuyukhina wa qala ba'duhum wa qala Syekhul Imam Abu Umar wa qala Syekhi tu. Itu mana aqawil. Dan wal aqawilul mazkuratu, dan bermula perkataan-perkataan tersebut tu indi, di sisi akunya pula, kata Imam Ghazali, tarji'u ila aslin wahidin, itunya kembali kepada asal yang satu. Mana asal yang satu? Yang ni satu usul saja, satu makna saja. Mana usul yang satu makna tadi tu? Wahwa, dan ia apa? Ia aslul wahid tadi tu. Usul yang satu tu, antuwattina qalbaka, bahawa engkau kejapkan, engkau tanamkan, engkau tetapkan akan hati engkau, ala anna, di atas bahawasanya, ala anna qiwama binyatika, gitu. Di atas bahawa sesungguhnya qiwama binyatika, perkara-perkara yang mengkuatkan tubuh badan engkau, wasadda khallatika, dan yang menutupkan akan celah-celah hajat engkau, wa kifayatika, dan yang memadakan bagi engkau tu, innama, hanya sanya, huwa, ialah apa? Ma dzukira min qiwamil binyatika wasaddil khillah, itu minallahi azza wa jalla, hanyalah daripada Allah azza wa jalla, la bi ahadin, tidak ada dengan satu orang pun, dunallah, selain daripada Allah. Itu sebenarnya. Wala bihutamin minad dunya. Di situ dulu. Wala bihutamin minad dunya. 7 dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.